जय हे जय सुंदर नदी वनगणनाडी जय हे रस ऋषिगणवीरे भूदेविय मुकुटद नवमणिये गंधद चंदन मुन्निन गणिये राघव मधुसूदन रमधरिसिद भारत जननिय तनुर वेदद घोष जननिಗೆ ಜಿಗಿಯುವ ನಿರ್ನಾವೇಶ Concept of dharma, satyamevo jayate. What it means? He used to analyze the things in a very simplified manner so that even the post-graduation students should also understand. So always whenever he has delivered the landmark judgment, it is filled with compassion and humanity. So likewise, today's guest, Honorable Justice H.T. Narendra Prasad Sir. So he is known for integrity, known for honesty, and always his decisions are completely filled with wisdom, the empathy and sympathy. So and another guest on the dais is Sri Sanjeev Kumar Hancheti Sir. Actually, today morning we had already conversation with His Lordship Honorable Justice Sri Narendra Prasad Sir. Sir has agreed, and today he had a vacation sitting in High Court. So when we extended invitation to Honorable Justice H.T. Narendra Prasad Sir, we thought of asking and meeting another His Lordship Sanjeev Kumar Hancheti Sir. Sir was so kind-hearted, so kind enough. When I said that I am principal of Maheshwari Hiranand, principal of SSL Lahoti Law College, he said, sir, ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೋರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಒಬ್ಬ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ತಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ತಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. Then also it is our wish you have to accompany His Lordship H.T. Narendra Prasad Sir ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ರು. ನಾನು ಸರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಂಚಟಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸರ್ ಸೆಟ್ ಸೀಸ್ I am a grand junior of ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್, ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಸಂಜೀವ್ ಹಂಚಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್. See the connectivity. When we say that, when we give good things to the world, definitely in turn we get the things good. So ಇದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಾಮ ಜೋಯಿಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಚ್ ಅನ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಗಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಂತ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ so and then we are very fortunate that we the institution are fully thankful to Shanbaswa University for recognizing the dedication effort of our Honorable President Shashil G. Namoshi sir. He being an educationist and he is kind concern about the teacher community. He himself is an senior MLC elected for the 4th time from teacher constituency. So the Basva University recognized his contribution to the field of education, and recently on 14th December, Basva University honored with a doctorate degree. I also welcome our Honorable President Shashil G. Namoshi sir. We being the faculties of our society, we wanted to express our gratitude sir. You have to accept our invitation because such an auspicious event is taken place. So then he has agreed. Okay. So once again I extend a hearty welcome to you sir, and also extend a warm welcome to Raja Bhimali sir, Vice President of the HK Society, and also Arun Kumar Patil sir, who is a HK Governing Council member, and
governing body member, our chairman. Sir, I extend a special and hearty welcome to you on behalf of our institution. ಈ ಭಾರತೀಯನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ. ಅಂತರಾತ್ಮದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಾಟಿಯವರು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬುಲ್ಬುಲಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತವಾದಂಥ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆ ಇದು. ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯರಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಾಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್. Exemplary service, enduring contributions to the judiciary governance and the society. All the staff members, please come on the dais. ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್. NEKSRTCಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತುಂಗಾ ನದಿ ಈಚೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ರವರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ವರ ಮನೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ವರ ಮನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ವರ ಮನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ವರ. ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ವರವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಮೇಬಿ 900ರಿಂದ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದರು ಅನ್ನೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಧವರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕು ಮಂತು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಟೈಮು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಮಂತು ಮತ್ತು ಡೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಲಗಳು, ಟೈಮು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ನಮ್ಮದು ಟರ್ಮು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಂದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವೆಕೇಶನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ವೆಕೇಶನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸರ್ 23ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿ ಟೈಮು, ಡೇಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿ ಅವತ್ತು 23 ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 4 o'clock ಬಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸನ ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸುತ್ತ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಲಾಯರ್ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು HKE ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಕೂಡ ಅವರು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಮಿತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 1960 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1960 ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರ್ವಿಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಆರ್ಮಿಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಜನದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸನ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಠಗಳು, ಕೆಲವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ವಿಸ್. ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈಸ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ತರ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ 2-3 ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 4 ಜನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ 23 ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಅವಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪೀಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಲಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸ್, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬಾಸು, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 250 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, UK-ಲಿ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅವರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆಗೆ 25-30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯಂತ ಲಾಯರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸ್. ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಮಗೆ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್